الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أيها الأحباب الكرام، دائما في كل ليلة الخميس نجتمع لقراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد أطلنا الحديث في الدرس السابق على قوله عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقد أطال المؤلف رحمه الله تعالى كذلك الكلام عن الرحمة، حيث أورد بعد ذلك بابا بعنوان من لا يرحم لا يرحم، وسوف نرجع إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. اليوم أو الليلة نحن مع الباب 51. قال رحمه الله تعالى: أدب الوالد وبره لولده. Très chers frères, comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons afin de continuer notre lecture de ce livre écrit par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adab al-Mufrad. Mufrad, pourquoi? Parce qu'il a consacré un livre entier au adab, alors que dans les livres de hadith écrits par l'auteur, le adab n'était qu'un chapitre de ce livre-là. Nous avons vu la semaine dernière le chapitre 50 qui avait pour titre le fait d'embrasser les enfants, dans lequel on a vu deux hadiths sur lesquels on a beaucoup parlé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de celle qu'on doit avoir nous en tant que créatures envers les autres créatures, avec deux hadiths. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: qu'est-ce que je peux faire si Allah a retiré de ton cœur la miséricorde? Et le second: celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et nous avons donc beaucoup parlé de ce sujet-là, et nous aurons encore l'occasion d'en reparler, vu que plus tard, dans 2 ou 3 chapitres, l'auteur y accorde une fois de plus beaucoup d'importance. On reprend avec le 51e chapitre qui a pour titre l'éducation du père et le bien qu'il fait à son enfant. وبره لولده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. الصلاح من الله والأدب من الآباء. الصلاح يأتي بمعان كثيرة، وقد ذكر الله عز وجل شيئا من هذه المعاني في كتابه، يفهم القارئ خلال سياق الآية ما المراد بالصلاح. والأصل في الصلاح هو أن يكون المرء قائما بحق غيره عليه، فيؤدي حق الله عز وجل عليه كما أنه يؤدي حق غيره عليه، من والد ووالدة وأخ وأخت وزوجة وابن وبنت وما أشبه ذلك. كل من له حق عليه أداه حقه. هذا هو الصالح. هذا هو الصالح. وفي آيات كثيرة جدا يأتي الصلاح بمعان أخرى. من أغرب ما وقفت عليه تفسير بعض السلف لقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ابن عباس: ممن يؤدي الحج، ممن يؤدي الحج. ولم ينفرد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا التفسير، فقد ورد عن غيره من السلف. والشاهد أن هذه الكلمة كلمة شاملة عامة تحتوي أو تشير إلى جميع أنواع الخير والبر في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الصلاح، والصلاح من الله عز وجل. فالله عز وجل كما أخبر
عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب عباده بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فهو الذي ينظر في القلوب، وهو الذي يجعل الصلاح فيما رآه من القلوب أهلا لهذا الصلاح. فأنت تؤدب أولادك، قال: والأدب من الآباء. فأنت تجتهد وتبذل جهدك في تربية ولدك تربية حسنة، تعلمه الآداب الشرعية، وتحفظه القرآن، وتعلمه أحكام الصلاة والعبادات التي كلف هو بها. وقبل ذلك تختار له أما صالحة، وتختار له اسما جميلا، وتنفق عليه. على كل حال هذه الأمور كلها من التربية. فالإنسان قد يبذل وسعه في أن يؤدب ولده وأن يربيه تربية حسنة، فيشاء الله عز وجل ألا يكون من الصالحين. والأمثلة على ذلك كثيرة. هذا نبي الله نوح عليه السلام، له عدد من الأبناء، وشاء الله عز وجل أن يرفض واحد منهم دعوة أبيه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وبعدها: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. الشاهد: هل في هذه الحال نقول أن نوحا أساء في تربية ولده؟ حاشا، كلا أبدا. رجل كنوح يفني عمره ما يقارب 1000 سنة في دعوة الناس إلى الله عز وجل، ليلا ونهارا، سرا وعلانية، لا يمل ولا يكل. يتخيل واحد في أن يهمل مثل هذا الرجل أقرب الناس إليه؟ أبدا. لكن هذه حكمة الله عز وجل، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا. إذا كان الله عز وجل قد حكم على هذا الشخص أن يكون من الضالين، فلسريرة ولنقطة سوداء استقرت في سويداء قلبه. فلا تغرنك المظاهر، الأهم هو ما في القلوب، ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب. فلا سبيل لك إلى معرفة ما يضمره الناس في صدورهم أبدا، لذلك لم تكلف بالبحث فيها، وإنما تعامل الناس بما تحب أن تعامل من قبلهم. هذا الذي كلفت به. أما أن تحكم على الناس هذا صالح وهذا طالح وهذا كذا وهذا كذا، لا، اللهم إلا بحسب أعمالهم. فنعم، نحكم على الناس بأعمالهم، نحكم على الناس بظاهرهم، والله يتولى السرائر. الشاهد يقول: الصلاح من الآباء، فإذا من الله عز وجل، والأدب من الآباء. فإذا علمت ذلك، أولا دعوت الله عز وجل واجتهدت في الدعاء بأن يجعل أولادك من الصالحين. وانظر إلى أو واقرأ قول الله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح، فالصلاح شرط لا بد منه لمن يطمع في أن يدخل الجنة. لا بد أن تجتهد في الدعاء وأن تستعين بالله عز وجل قبل أن تتزوج، وبعد أن تزوجت، وقبل أن تحمل زوجتك،
وبعد أن حملت وبعد أن وضعت، وكل يوم تقر عينيك بالنظر إلى هذا المولود وأنت تجتهد في الدعاء بأن يجعله من الصالحين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تجتهد في تربيته، وأن تبذل وسعك في جمع الأسباب التي بها إن شاء الله يكون هذا الولد صالحا، بأن تختار منطقة يغلب على الظن أن أكثر سكانها من الطيبين الصالحين، والمرء على دين خليله. وكذلك تجتهد في أن تختار لهذا الولد مدرسة يكون المعلمون فيها صالحين، فتأثير الأبناء بالمعلمين كبير جدا، وهذا جانب لا ينبغي أن يهمل. وكذلك إذا لم تستطع لعدم الوقت أو لعدم القدرة أنفقت مالك حتى يتعلم القرآن ويتعلم لسان العرب ويتفقه في الدين. هذا هو الأمر الثالث. والأمر الرابع أن ترضى بقدر الله وقضائه، فإذا فعلت ذلك كله ثم شاء الله ألا يسلك هذا الولد الصراط المستقيم وأن يختار لنفسه غير الصلاح، فلا بد أن ترضى بقدر الله. لا تسخط أبدا، ما تقولش فعلت وفعلت وفي نهاية المطاف هذا الولد صار معوجا منحرفا، لا، قل ما شاء الله أو قدر الله ما شاء فعل، أما واجبي فقد أديته، فلن يسألني الله عز وجل على تقصيري في هذا الجانب. ثم رضيت بالله ربا وبقضائه وقدره شرعا وحياة. وهذا لا يعني أننا بعلمنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الصالحين وهو الذي يختار في عباده من يكون منهم صالحا، هذا لا يعني أننا نستغني عن تربيتهم أو نهملهم ونقصر في حقهم ظانين أننا مهما فعلنا فالقرار الأول والآخر لله عز وجل، وهذا صحيح، لكن كما قيل كلمة حق أريد بها باطلا أو باطل أريد به أو بها باطل. فنعم الله عز وجل والذي يأمر أولا، وهو الذي يجعل الأسباب ثانيا، وهو الذي ينفذ أمره ثالثا، لكن أنت لابد أن تقوم بالأسباب ولا تفعل للأسف كما فعل كثير من الآباء، يشتغلون بالعمل ويشتغلون بجمع المال ويشتغلون ببناء الدور والقصور هنا وهناك وينسون أولادهم، فخرج الولد من البيت ولا علم للوالد به، فإذا عاد ورجع إلى منزله في وقت متأخر من الليل لم يلقي له بالا ولم يخطر على باله أن يسأله أين كنت ومع من كنت وماذا كنت تفعل وما الذي أبطأك حتى جئت في هذا الوقت المتأخر. لا، يدخل ويخرج وكأن شيئا لم يكن. وهذا التقصير وهذا الإهمال سيسأل عنه كل واحد. هذا الولد ماذا فعلت به؟ ماذا صنعت به؟ هل ربيته؟ هل أدبته؟ هل علمته؟ لم تفعل من ذلك شيئا ثم تطمع في أن يكون صالحا؟ لا والله. Donc le premier hadith c'est un athar rapporté par Noumair ibn Aws d'après son père qui dit كانوا يقولون، هذه ما ذكرناهاش، il disait من المقصود بواو الجماعة هنا؟ الصحابة رضي الله عنهم والسلف. فالتابعون إذا اشتهرت
كلمة بينهم بحيث إن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولونها استغنوا عن نسبة القول إلى قائله اكتفاء بنسبته إلى الجميع كانوا يقولون. Au début il disait ماشي بحال حنا في البدء هكذا قالوا هذه لا تساوي تلك. Il disait. C'est comme aujourd'hui on a beaucoup de gens, que ce soit ici ou au bled, quand on leur demande pourquoi ils font des choses, ils disent bah c'est comme ça qu'ils disaient. C'est pas les mêmes salafs. C'est pas les mêmes salafs. Là, les gens qui parlent, ce sont des tabi'in. Et des fois, il y avait des paroles qui étaient tellement réputées et répandues chez les compagnons qu'ils disaient tous qu'ils n'avaient plus besoin de nommer qui était à l'origine de la parole. Il leur suffisait de dire, ils disaient. Et ceux à qui ils parlaient eux savaient de qui ils parlaient eux. Ils savaient que eux ils parlaient des sahaba radiyallahu anhum. Donc il dit c'est pas grave si on ne sait pas de qui il s'agit. وكذلك يضاف إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. وهذه حكمة لا شك فيها. Et on rajoute à cela la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. La sagesse est la convoitise du croyant. Où il la trouve, il la prend. Où il la trouve, il la prend. Même si c'est Einstein ou la Confucius ou la Fontaine ou la même Tourid, s'il a dit une parole sage, eh bien nastafid minha. Donc, as-salah min Allah. Le mot salah, on se bat en tant que traducteur et interprète afin de trouver un équivalent dans la langue parlée. Et dans la plupart des cas, ce genre de mots ferait mieux de rester en arabe. Pas la peine de leur chercher un équivalent en français, parce qu'en leur cherchant un équivalent en français, on va leur chercher un mot qui s'y rapproche le plus. Mais on peut dire par exemple qu'entre Toulouse et Madrid, Toulouse est plus proche de Paris. Ça ne veut pas dire que Toulouse est proche quand même. Je ne sais pas si... Eh bien c'est pareil. On cherche des mots en français pour traduire l'arabe. On en trouve un qui est proche, mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment proche. Et à la fin, on se retrouve avec des mots en français qui n'ont quasiment rien à voir, ou presque, avec l'original en arabe. Donc dans ce genre de cas-là, ce qu'il faut faire, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens le sens du mot en français, sans lui chercher un équivalent, et garder le mot en arabe. Comme ça, les gens ils vont apprendre du vocabulaire, et ils ne vont pas se perdre dans les mauvaises traductions. As-salah, surtout des mots comme celui-ci qui ont beaucoup de définitions possibles. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla emploie ce mot-là dans différents contextes. Et toi, tu comprends le sens du mot en fonction justement du contexte. Mais sinon, le sens principal qu'on donne à ce mot-là, c'est lorsque quelqu'un s'acquitte de ses devoirs envers ceux qui ont des droits sur lui. Donc bien entendu, le principal devoir dont tu devras t'acquitter, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salih, c'est celui qui s'acquitte de son devoir envers Allah et de son devoir envers toute personne qui a un droit sur lui. Que ce soit son père, sa mère, son frère, sa sœur, son épouse, ses enfants, ses frères de façon générale, c'est que ceux de la même religion, et wahaka. Toute personne qui a un droit sur toi, eh bien tu t'acquittes de ce droit-là. C'est ça, salih. Après en français, on a le vertueux, on a le pieux, on a je sais pas quoi, mais chacun de ces mots-là est plus ou moins vague. Donc c'est ça le sens général. Salah. Et ce salah-là, comment est-ce qu'on l'obtient? Est-ce que quelqu'un peut nous le donner en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. C'est Allah azza wa jal qui le donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah azza wa jal, comme vous le savez tous, guide qui il veut et égare qui il veut. Et il rend qui il veut salih et il rend qui il veut talih. Donc as-salah, à la base, provient d'Allah azza wa jal. Puis il dit après, l'adab et le comportement, l'éthique,
La bienséance de la personne, elle vient de ses pères, c'est-à-dire de ceux qui l'ont éduqué. Min al-aba. Donc il y a deux choses. Il y a salah et il y a l'adab. L'adab, c'est l'éducation que tu vas recevoir de la part de ton éducateur. Généralement, c'est ton père. Ça peut être autre que lui, mais généralement, c'est lui. Comment est-ce qu'il t'éduque? Qu'est-ce qu'il va faire de toi l'homme de demain? Aujourd'hui, tu es un homme, ça y est, classe, et tu as ton comportement à toi, tu as ton caractère à toi, tu as ta personnalité à toi. Et bien, cette personnalité, et ce caractère, et ce comportement, il vient entre autres de l'éducation que tu as reçue de la part de tes parents. De la part de tes parents. Celui qui a ressemblé à son père, il n'a pas été injuste. Il n'a pas copié quelqu'un qu'il ne fallait pas copier. Il a copié son père. Donc c'est normal. Alors toi, tu grandis. Devant toi, le principal acteur que tu as, quand tu es un garçon, c'est ton père. Quand tu es une fille, c'est ta mère. Tu le vois et puis il te dit, fais ci, fais pas ça. Dis merci, dis bonjour, dis au revoir. Fais comme ci, fais comme ça. Et il te le répète, il te le répète, il te le répète pendant des années, jusqu'à ce que, en grandissant, ça devienne automatique. Donc le adab, il vient de la part des parents, comportement, l'éducation. Et le salah, il vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie quoi? Que tu peux avoir le meilleur des pères, qu'il peut t'inculquer la meilleure des éducations, mais que si Allah ne veut pas que tu sois salih, tu ne le seras jamais. Tu ne le seras jamais. Donc il y a une cause, mais avant et après, il y a l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Donc Allah, il a décidé, fi ilmihi sabiq, auparavant, que tu fasses partie d'eux, alors tu en feras partie. Puis Allah, il a ordonné, quand tu seras au moment voulu, que tu en sois un, alors tu en seras un. Et entre la décision et l'ordre, il y a la cause. Entre la décision et l'ordre, il y a la cause. Et la cause, c'est l'éducation que tu reçois de la part de tes parents. Et des fois, comme je l'ai dit, Allah Azza wa Jalla, il choisit, il décide que la personne ne sera pas salih. Ne sera pas la salihin. Pourquoi? Est-ce qu'Allah Ta'ala il fait du dhulm? La, a'udhu billah. La yadhlimu rabbuka ahad. Allah, il ne fait du dhulm à personne. Il ne fait du tort à personne. Il n'est injuste envers personne. Ça veut dire que la personne qui suit un bon chemin en faisant ce qu'il doit faire, il n'y a pas de raison à ce qu'il soit pas min as-salihin. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi on a des gens, on va voir leur père, mashallah, hafid al-Qur'an, ou sa mère, saliha, tayyiba, ma'roufa, bis-salah, wa hakada. Des gens pieux, connus pour leur piété, et l'enfant, il tourne mal. Les ulama, les savants disent, c'est à cause d'un secret, d'un point noir qui est caché dans les profondeurs du cœur. Et ce point noir, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui le connaît, qui le voit, qui le sait. Tu peux le cacher à toute la création. Personne ne pourra le voir. Mais Allah Ta'ala, il le voit clairement, sans aucune difficulté. Et donc à cause de ce secret que tu caches au fond de toi, ce qu'on appelle en arabe as-sarira. Allah dit dans surat At-Tariq, yawma tubla as-sarair. Tubla tukshaf wa tadhhar. Le jour où les secrets, ils seront dévoilés. Les secrets qu'on cache dans nos poitrines. Et ce qui est dans les poitrines sera dévoilé ce jour-là. Donc ce secret que tu caches dans ta poitrine, Allah Ta'ala, il le voit sans aucune difficulté. Pendant que nous n'avons aucun moyen de le découvrir. C'est pour ça qu'Allah ne nous a pas chargé de chercher dans le cœur des autres. Et ton propre cœur à toi, tu ne sais pas vraiment ce qu'il renferme. Comment tu pourrais savoir ce que cache le cœur des autres? Tu ne peux pas. C'est au-dessus de tes moyens. C'est pour ça qu'Allah ne t'a pas demandé de le faire. Donc laisse les gens tranquilles.
ne cherche pas à savoir ce qu'ils cachent dans leur poitrine. Ne cherche pas à dire c'est un menteur, c'est pas un menteur. C'est un vrai, c'est un faux. On ne peut pas juger les gens sur le contenu de leur poitrine. Par contre, on peut les juger sur leurs actes. D'ailleurs, on les juge sur leurs actes. Comme il disait le prophète, nous on les juge sur ce qui est apparent, visible, et Allah Ta'ala, il s'occupera de ce qui est caché. C'est pas comme ils disent Only God can judge me. Tu la connais celle-là? Seul Dieu peut me juger. Il fait le fahsha ou le munkar. Quand tu dis arrête de faire n'importe quoi, tu dis tu ne me juges pas. Il n'y a qu'Allah qui me juge. Moi, je veux savoir, votre shir c'est devenu un rappeur de la West Coast. Parce que cette phrase-là, elle vient d'où? Elle vient des rappeurs de l'Amérique. Cette phrase-là. C'est pour ceux qui ont un peu de culture du rap américain, ils se le font tatouer sur leur dos, cette phrase-là. Des taulards qui ont passé des années en prison pour braquage, vol à main armée et autres crimes, c'est eux maintenant qui nous apprennent la aqida. Wallah, ajib hadi. Quand tu dis Flan c'est un menteur, tu ne me juges pas. Quand Flan elle met pas le hijab, Allah il dit tu ne me juges pas. Ah si, je te juge, si. Bien sûr que je te juge. C'est comme si un voleur il arrive au tribunal, on vous accuse de vol, vous ne me jugez pas. Bah t'es dans un tribunal, mon ami, t'es mal tombé, bien sûr qu'on va te juger. Ah, t'as pas le choix là, devant le juge, tu vas pas faire le malin. Ala kulli hal, Salah, donc on a dit c'est Allah Ta'ala qui, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. C'est Allah. Et si on regarde justement ce principe-là, on va voir parmi les meilleurs pères de l'humanité, on a Nuh alayhi salam, qui a eu plusieurs enfants, parmi lesquels un dont Allah nous parle dans le Coran. Là, si vous remarquez bien, dans le Coran, quand Allah nous parle de l'histoire de Nuh alayhi salam, il nous parle d'aucun de ses enfants à part celui-là. C'est ce dont Allah nous parle, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas d'indication sur les enfants de Nuh, ils sont combien, ils sont des garçons, des filles, grands, petits, on ne sait pas. Mais on connaît son histoire à lui. Qui a refusé de se joindre à son père lorsque le déluge s'est abattu sur les gens de la terre et de monter avec lui dans le bateau. Il a dit quoi? Je vais me réfugier sur le sommet d'une montagne, elle me protégera. Mais il n'y a rien qui protège face à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Alors il a été emporté par les vagues et dans les flots. Puis Nuh alayhi salam il demande à Allah Ya Rabbi nabni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, mon fils fait partie des miens. Et Allah il nous dit avant illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man fahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlak min kulli zawjayn ithnayn wa ahlak. Et ta famille. Donc Nuh il a compris, ma famille elle va être sauvée. Et quand il demande à son fils de le suivre et qu'il refuse de le suivre et qu'en plus de ça il se fait emporter devant ses yeux, ma frère, je n'ai pas compris. Ya Allah, tu m'as dit wa ahlak et hada min ahli. Pourquoi alors il est parti? Et pour ne pas remettre la hikmah d'Allah en doute, en cause, wa anta ahkamul hakimin. Alors Allah il lui répond la innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih. Pas partie de ta famille celui-là. C'est mon fils, il ne fait pas partie de ta famille. Parce qu'il n'a pas choisi le même chemin que toi. Et donc on comprend ici, bien sûr on ne va jamais remettre en doute l'éducation que Nuh a donnée à ses enfants. Nuh alayhi salam, il a passé 950 ans à courir, et le mot est faible, derrière les gens pour les appeler Allah Azza wa Jal, jour et nuit, discrètement et publiquement. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. والله عجيب. واحد يلي cette sourate تأثر, il est touché. Regarde mon Nuh, il a fait ça pendant 950 ans, subhanallah. Donc jamais on va comprendre, on va croire qu'il a fait ça avec des inconnus, des gens qui n'ont pas de lien avec lui direct, et il va délaisser sa famille la plus proche. Abadan, c'est impossible. C'est mustahil. Darb min al-khayal. Donc forcément Nuh alayhi salam, les premiers qu'il a appelé à Allah Azza, c'est sa famille. Et nous, pourtant son fils, ben non. Allah il n'a pas voulu qu'il fasse partie des salihin. Donc toi tu fais les causes. Et ces causes-là commencent tôt, avant même que tu te maries. Quand tu fais dua pour qu'Allah te donne une femme pieuse, et que tu fais les recherches, recherche pas sur internet une femme pieuse.
hein, pour les frères qui s'inscrivent. C'est de plus en plus courant ça. À une époque, c'était tabou. Maintenant, les frères, ils s'en cachent même plus. Pas hier. Quel jour on est? Le mercredi. Hier, il y en a un, il m'a dit ça. Déjà, je me suis inscrit sur des forums, des sites pour matrimoniaux. Masha'Allah, ajib. Wallah, ajib. Moi, je ne comprends pas ces trucs-là parce que je me dis que si une femme elle communique avec moi sur Internet, qu'est-ce qui l'empêche de communiquer avec un autre? Pourquoi pas? C'est même possible. Moi, j'ai déjà eu des questions qu'on m'a posées par téléphone de sœurs. Elle me dit j'ai 4 muqabala prévus la semaine prochaine. Moi, je suis mal kinti. Allah, ajib, je ne comprends pas ces choses-là, moi. Comment tu fais? Tes parents, ton père, il a donné 4 muqabala la même semaine. Ah non, mon père, il n'est pas au courant, on va se voir dans un parc. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Comment c'est? Wallah, massa. On pourrait se dire c'est des gens avec des cheveux plaqués, blonds et des piercings dans le nez. Non, c'est des barbus avec des femmes en gilbab. Ala kulli hal. Tu cherches ta femme. Tu demandes à Allah Ta'ala de donner une femme pieuse. Et cette femme pieuse, tu la cherches chez des gens pieux. Tu ne cherches pas sur Internet. Comment? Ils ont appelé le site Inch'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inch'Allah, il y a qui s'appelle comme ça. Inch'Allah.com. Tu veux te marier, va dans Inch'Allah.com. Non, moi je dirais, tu veux divorcer, va dans Inch'Allah.com. Al-Muhim. Donc tu cherches ta femme dans un environnement de piété. Tu vois des gens à la mosquée, Inch'Allah, c'est pas ça qui manque ici, alhamdulillah. Plein de pères de famille respectables qui viennent prier subh tous les jours à la mosquée, toutes les prières ils sont là, tu parles avec eux, ils disent que du khair, ils font le hajj quand ils peuvent, ils vont voir leur famille, ils donnent de l'argent. Ma'asha les taïbines, ils sont là les taïbines. Ils sont ici. Je vois un taïb et tout ça, je prie à côté de lui pendant 1 an, peut-être 6 mois. Si lui, il a compris, l'intelligent comprend par l'allusion, il fait vous le dire, ça devrait se passer comme ça normalement. C'est pas un qui va frapper à ta porte. Je connais ça. T'es qui toi? Là, je vais épouser ta fille. Ah, t'habites où? Tu fais quoi? Tu t'appelles comment? Et il sait pas c'est qui, mais il yarfouch. La min abihi wa la min ummi. Et après, il lui marie sa fille. Normal. 6 mois plus tard, la fille revient à la maison. Finalement, il me divorce. 6 mois, ça c'est bien 6 mois. Si c'est pas 6 jours. Non. Mariez pas vos enfants avec des gens que vous ne connaissez pas, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Quand vient à vous celui dont vous agréez ad-din wal khuluq, le comportement, la pratique religieuse et le comportement. بالله عليك واحد ما تعرفوش كيف ترضى بدينه وخلقه وهو عنك غير معروف مجهول. Comment tu peux accepter son comportement, sa pratique religieuse alors que tu le connais même pas? Moi, des fois, il y a des frères qui viennent me voir ici. Il me dit, Akhi, est-ce que tu connais des sœurs? Je dis, moi, je ne connais pas de sœurs. Déjà, voilà. Ensuite, mais toi, je ne te connais pas. Je dis, à la fin, supposons que je connais des sœurs. Toi, je ne te connais pas, toi. Je ne sais pas. Salih là. Ouais, des fois, je prie ici. Les gens, ils te connaissent? Non, moi, je prie, je rentre chez moi. Non, on ne marie pas nos gens, des gens qu'on ne connaît pas. On ne marie pas nos filles, nos sœurs à des gens qu'on ne connaît pas. Pas des... C'est comme ça qu'on a des massaïbs, c'est comme ça. Al-Muhim. Inch'Allah.com. C'est astaghfirullah.com, c'est pas Inch'Allah.com. Donc tu vas chercher ta femme dans un environnement pieux, avec des parents pieux, une famille pieuse. هؤلاء يتوقع ويتوسم ويرجى فيهم وجود الصلاح. Dans ces gens-là, dans ces milieux-là, oui, on espère la présence de salah. Quand, alhamdoulilah, la femme elle est trouvée, le mariage il est fait, on demande à Allah Azza wa Jal. On demande à Allah, Ya Rabbi, dhab li dhurriyatan salihah. Les anbiya ont demandé ça à Allah Azza wa Jal. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. Et avant lui, امرأة عمران قالت ربي إني ايش بعدها؟ نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Et tous nous demandent, Ya Allah, je veux qu'elle soit blonde, Ya Allah,
je veux qu'elle ait les yeux bleus. Ya Allah, je veux qu'elle fasse 1m70. Oh, il a pensé à tous les détails physiques, mais pas une seconde, il a pensé aux caractéristiques de son futur fils ou de sa future fille. Normalement, ça, on doit passer la nuit dedans. يقول لي أحد الإخوة tout à l'heure, un commerçant, il m'a dit, depuis que je fais du commerce, j'ai compris que mon cœur, il n'était pas bon. Je dis, pourquoi? Il me dit, mes enfants, il leur arrive d'être malades, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais si jamais j'ai comment ça s'appelle, de la marchandise bloquée à la douane, ou j'ai des dettes, ou bien j'ai quelqu'un qui m'a pris quelque chose et qui ne me l'a pas rendu, j'arrive pas à dormir. Et là tu vois que وتحبون المال حبا جما بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير من الأول وأبقى بارك الله فيك. Et là, c'est ça. Quand tu as un hum dans la tête, ça y est, tu oublies tout le reste. Quand tu veux une femme, surtout quand le frère commence à avoir 30 ans, 35 ans, Mazal Madzouish, pas encore marié, ça y est, il ne faut plus lui parler. Il ne faut plus lui parler. Il y en a même, ils t'en veulent à toi. Moi, ça m'est déjà arrivé des frères assez âgés, 35-40 ans, mais Amrum Zawjou, ils viennent te voir, après c'est ta faute, on dirait, il ne s'est pas marié. Ouais, c'est votre faute, vous avez des sœurs, vous ne voulez pas nous marier. Voilà, khoya, je fais ce que. Puis bayni ou baynkoum, non, mais j'ai 1000 sœurs, Manzouj je suis avec elle. Ah, moi je ne me marie pas celui-là. Voilà. Mais aimez-moi pas, c'est pas grave. Hein. Ça ne m'empêchera pas de dormir, tiens. المهم صلاح من الله عز وجل. Donc il faut demander à Allah si ça vient de lui. Tu as une voiture, il te manque une pièce, il n'y a qu'un vendeur en France, il la vend, il est à Nice et toi tu es au Blanc-Ménil. Tu vas faire quoi? Eh bien tu vas aller à Nice à Sahbi, tu vas aller jusqu'à Nice, tu vas chercher la pièce là-bas parce qu'il n'y a que lui qui la vend. Il n'y a que lui qui la vend. Et bien là, tu sais que le salah, il n'y a qu'Allah qui le donne. Et bien c'est à lui qu'il faut le demander, subhanahu wa ta'ala. C'est à lui qu'il faut le demander. Il ne faut pas lui demander comme si tu demandais un sac plastique à Carrefour pour prendre tes affaires. Là, il faut lui demander comme si, Afwan, tu n'arrivais plus à respirer, qu'il te fallait de l'oxygène, que tu allais mourir de faim et qu'il te faut de quoi manger. C'est comme ça qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu demandes à Allah dhurriya saliha avant de te marier. Et tu demandes à Allah dhurriya saliha quand tu t'es marié. Et tu demandes à Allah dhurriya saliha avant que la femme tombe enceinte. Et tu demandes à Allah dhurriya saliha quand elle est enceinte. Et tu demandes à Allah dhurriya saliha quand ta femme elle accouche. Et tu demandes à Allah dhurriya saliha tous les jours, même après que ton enfant il soit né. Chaque fois que tu le vois, tu dis Ya Rabbi ja'alhu salih. Ya Rabbi ja'alhu salih. Tout le temps. Tu dis ça à tes enfants, tout le temps. Puis, tu dois ensuite faire les causes, c'est-à-dire lui donner une bonne éducation. Lui apprendre le bon comportement. Lui donner une bonne éducation. Lui apprendre quand tu viens à la mosquée ou le dit, tu rentres par le pied droit. Tu dis Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma ftah li baba rahmatik. Puis quand tu rentres, tu fais la rak'atayn avant de t'asseoir. Quand tu t'es assis, tu fais du dhikr, tu lis du Coran, ou bien tu fais pas de bruit, t'embêtes pas les gens. C'est pas un terrain de jeu. Tu veux courir à Ouldi, il n'y a pas de problème. Après la mosquée, je t'emmène au parc, tu peux courir pendant 12 heures si tu veux. Mais à la mosquée, c'est pas pour galoper. Après les enfants, ils aiment bien courir et tout ça. Pas d'échec. Mais non, le père, ouais, il ressourit. Quand tu entends un enfant qui galope dans la mosquée, c'est pas de la faute de l'enfant, ça sert à rien de crier sur l'enfant. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. Il faut dire au père, tu ramènes ton enfant avec toi à la mosquée, c'est très bien. Mais garde-le côté de toi. Explique-lui que ce n'est pas un endroit pour courir ou pour s'amuser et toutes ces choses-là. Bref, tu lui apprends quand il va faire ses ablutions, quand il va aux toilettes, comment faire, comment manger, bismillah ya ghulam, samillah, kul biyamin, kul mimma yalik, toutes ces choses-là. Toute ta vie, tu lui apprends ces choses-là. Quand tu vas dormir, bismillahumma amut wa ahya, quand tu te réveilles, alhamdulillah, alladhi hayna ba'da ma matana wa ilayhi an-nushur, quand tu sors dehors, bismillah tawakkaltu ala Allah, tu lui apprends toutes ces choses-là. Tous les jours, tu lui fais répéter ces choses-là. Et il grandit. ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله. Et en grandissant, sa langue, elle est toujours humidifiée rafraîchie par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quand on est en âge de comprendre les choses, tu lui apprends le Coran.
Tu lui apprends la prière comme le prophète a dit Allimu abna'akum as-salat li-sab'i wadribuhum 'alayha li-'ashr. On leur apprend la prière. On leur apprend les choses qui leur sont légiférées. Sahaba kanu yusawwimuna awladahum. Ils les faisaient jeûner. Et quand ils avaient trop faim et que la journée était trop longue, ils leur donnaient des jouets pour oublier la faim. C'est pas comme nous, عندو 15 عام عنده الحياه mais مازال صغير. C'est pas comme les nôtres, ils ont 15 ans, le gars il fait de la roue sur 10 km, il a de la barbe mais il est encore trop jeune pour jeûner. Et avec ça, avec tout ce que tu lui donnes à cet enfant, il faut que tu gardes en tête que c'est pas toi qui vas faire de lui un salih. C'est Allah Ta'ala qui décide. Donc là, tu dois faire quoi? Après avoir fait le dua, après avoir fait les causes, tu dois garder en tête toujours que tu dois être satisfait de l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Tu dois être satisfait de ce qu'il a décidé. C'est pas tu dis ça fait 20 ans que je lui apprends, je l'ai envoyé à la mosquée, je lui ai appris le Coran, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça, et à la fin il veut pas. Comme s'il n'était pas content d'Allah Azza wa Jalla. Là, ya Habibi, toi t'as fait ce que tu devais faire. Anta qumta bi wajibik, tu as fait ton devoir. Allah Azza wa Jalla, il le sait. Mais Allah yabtali ibadihi. Yabtali ibadah bi ba'd ibadihi. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Et Allah, il éprouve certains de ses serviteurs avec d'autres. Comme dans le verset. À la fin, il dit quoi? Atasbiru. Allez-vous supporter, patienter, endurer. Donc tu dois toujours être satisfait de ce qu'Allah Ta'ala il a décidé pour toi. Et si Allah Azza wa Jalla il a décidé que cet enfant-là, pour lequel tu as dépensé de l'argent, tu l'as envoyé peut-être au bled pour qu'il apprenne le Coran là-bas, tu lui as acheté des livres, tu l'as ramené à la mosquée, tu as fait tout. Si Allah à la fin il a voulu qu'il ne soit pas salih, irda, tu dois être satisfait de ce qu'Allah il a décidé. Mais il ne faut pas non plus que tu te dises, tu entends cette parole-là, ah bah c'est bon, si à salah min Allah, moi quoi que je fasse dans tous les cas, c'est Allah qui décide. Donc pas besoin de me casser la tête. Là, Allah kallafak. Allah il t'a chargé de t'occuper de tes enfants. ويقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وفي رواية من يعول أي من يربي ومن يقوت أي من كلف بالإنفاق عليه. Il suffit à l'homme comme péché. Ça veut dire لو جاء الإنسان يوم القيامة أمام الله عز وجل وليس على كتفه ذنب سوى إضاعة من كان تحت نفقته يكفيه هذا ليهلك. Il suffit à l'homme comme péché. Ça veut dire que si tu arrives devant Allah, le jour de la résurrection, sans aucun autre péché sur les épaules, que en dehors du fait d'avoir abandonné et délaissé ceux envers qui tu avais l'obligation de subvenir à leurs besoins, de s'occuper d'eux, ça suffit pour être fichu, être fini. C'est suffisant. Il suffit à l'homme comme péché de gâcher ceux qui sont à sa charge. De gâcher ceux qui sont à sa charge. À kulli hal, tu dois faire les causes obligatoirement. Demander à Allah l'isti'an, la sta'ant, fasta'in billah. La sa'alt, fas'alillah. Demander à Allah l'aide. Le du'a, huwa l'ibad. T'invoques Allah Azza wa Jalla. تجتهد في الدعاء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا من صفات عباد الله الصالحين. Parmi les caractéristiques des serviteurs d'Allah qui sont pieux, ceux qui disent Ya Allah, fais que nos femmes et nos enfants ils soient pieux, soient bons. Pas ceux qui disent أشوف مثال بسيط وضرب الأمثلة يقرب المعنى للذهن. Donner des exemples, surtout dans des exemples munasib lil maqam, des exemples en rapport avec la situation et aussi dans ce que nous connaissons de tous les jours, ça fait comprendre mieux le sens. Regardez le nombre de pères qui inscrivent leurs enfants à la rentrée au foot ou, je sais pas moi, au karaté, ces sports-là comme vous le savez tous. Et regardez le nombre de pères qui inscrivent leurs enfants à la mosquée, à l'école arabe comme on l'appelle.
Tu vas à l'école arabe, toi? Hein? Tu vas y aller, Inch'Allah? Et donc, c'est fabuleux. Regardez l'argent qu'ils dépensent. Donc il y a une inscription, je ne sais pas ça coûte combien moi, ça coûte combien l'année dans un club de foot? Tu connais? Je ne sais pas. Je ne sais pas ça coûte combien le mohim. Ça a un certain prix. C'est plusieurs fois dans la semaine. C'est plusieurs heures. Mais à côté de chez moi, il y a un stade, je vois très souvent le soir, je vois les enfants qui rentrent avec des gros sacs. Il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut venter, ils vont faire du sport, du foot tout le temps. Faut payer l'équipement, faut... Attention, imagine demain il est pris dans une grande équipe et il gagne... combien il gagne les joueurs de foot? Je me rappelle, ils avaient parlé d'un joueur dans un match de foot. Hein. Ils ont divisé sa paye sur le nombre de secondes. Alors, à chaque seconde, il gagnait le SMIC. Chaque seconde, il gagnait le SMIC. تصور نزا وانا نحكي لكم قصه ديما نحكي لكم حياتي واحد on avait une école à Sevran des enfants comme ça واحد دري ما بغاش يخدم ما بغاش يقرا un psy ولا pareil c'était un contrôle j'ai écrit les questions au tableau je leur ai dit écrivez-les après je vais effacer واحد الورقه قدامه بقى كيشوف فيها هكذاك il a posé la feuille devant moi il m'a regardé comme ça je lui ai dit Mohamed tu veux pas travailler il me dit non بلا حشمه بلا حياة ah tu veux pas travailler non t'habites loin d'ici j'habite juste à côté. Tu peux rentrer chez toi tout seul? Je dis oui, alors c'est le hack. Après, regarde. Je fais attends. Non, mais mon père, je veux pas savoir. Rentre chez toi. Il s'est mis à pleurer, s'il te plaît, s'il te plaît, je veux rien entendre. C'est le hack. Il est parti. 10 minutes plus tard, t'as les films de cow-boy quand il trouve le saloon il te le dans les salons. Quand le cow-boy il vient, il casse les portes comme ça, il rentre. Bah, son père il m'a fait la même. Il a mis un coup dans la porte comme ça, il est ouf, hein? Pourquoi tu as envoyé mon fils? Mais tu lui as fait quoi pour qu'il rentre comme ça? Je lui ai expliqué. Il m'a dit non, moi j'étais chez moi en train de boire un café avec mes copains, le petit il rentre en train de pleurer, et je lui fais mais ma bras il vient, il est là pour rien, il sert à rien, il me chie bhalo. Il me dit, tu crois quoi toi? Tu crois qu'avec tes cours d'arabe, il va monter sur la lune? Ah, je lui fais non. Parce que moi j'espère qu'il va monter au-dessus de la lune, fait le Jannah, Inch'Allah. Tu sais pas? Je sais pas, Allah, ce qui va se faire rentrer au paradis. Bon, ça ne l'a pas touché, cette réponse. Le shahid, le petit n'est plus jamais revenu d'ailleurs. Il n'est plus jamais revenu. Peut-être c'est un grand footballeur aujourd'hui, je ne sais pas. Mais le muhim, regardez le hirs que les parents ils ont pour leurs enfants dans ce qui est dunyaoui. Combien de parents ils ont laissé leurs enfants partir en Amérique ou là en Angleterre ou là en Allemagne des 6 mois, des 1 an. Ah non mais c'est bien, comme ça il va prendre la langue, comme ça plus tard il sera. Hein, quand on leur dit envoie-le au bled 6 mois باش يتعلم العربية sur le Coran, non après le qraya, après il va pas arriver. علاش؟ Pourquoi? أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هذا الذي هو خير. Qui a pensé à emmener ses enfants 6 mois au bled pour qu'ils apprennent l'arabe? Tu le poses dans un masjid avec un frère, il apprend le Coran. Il apprend à lire, il apprend à écrire, il apprend l'arabiya. Que toi, tu ne peux pas lui donner. Parce que tu es mshroul. Qui pense à faire ces choses-là? Combien de jeunes, ils ont reçu une acceptation de grandes universités musulmanes dans des pays musulmans. Leurs parents leur ont dit, tu vas pas là-bas. Va à Paris 8 à Saint-Denis. Apprendre à jongler avec des quilles. Ou à faire de la guitare. Ça t'aidera quand tu m'en diras dans les bouches de métro à Paris. Voilà, c'est la réalité, ça. Elle est là, la réalité. Si demain, il y a un grand commercial, il vient à l'école de votre enfant, ils invitent les parents pour une réunion, il va leur dire, si vous envoyez votre enfant dans mon école au Texas, avec $24,000 par an, sur une période de 4 ans, je vous garantis que j'en fais un courtier qui gagnera des 10 000 euros minimum par semaine. Ça y est, les chiffres ils tournent dans la tête. C'est ça l'investissement. Après tu rentres, tu cherches sur internet Texas,
Tu cherches l'école, tu fais des calculs, t'en 10 000, j'ai dit combien 10 000 euros par semaine. Moi j'ai payé 24 000. Tu vas faire des calculs. À la fin tu dis quoi? Ça vaut le coup. On l'envoie. Tu sais, on vous l'a déjà dit, hein, bien comme ça dans le hadith. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث رحمك الله وبدأ بماذا؟ الولد الصالح ولد صالح أو عفوا انتهى بالولد الصالح. Vous avez toujours دائما هذا الارتباط بين الآيات وبين الأحاديث كلها تدور حول أمر واحد وهو الصلاة. Vous avez remarqué le lien qui est entre tous ces textes-là? Toujours الصلاح par-ci, الصلاح par-là. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Puis ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. Puis dans l'autre آية لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Puis الصلاح من الله وفي نهاية المطاف ولد صالح يدعو له. عجيب. Il n'a pas dit un grand commerçant, ou là un grand professeur, ou là un grand footballeur, ou là un grand ce que tu veux. Il a dit walad salih. Wassalah min man? Min Allah Azza wa Jalla. Quand tu vas mourir, c'est pas les millions de dollars que ton fils, mais le lapsus il est pas mal, hein, millions d'horreurs, hein, c'est pas lointain non plus. Les millions de dollars que ton fils il va gagner après ta mort, anta ma عندك ما تدير بها, راك مت صافي. Tu peux rien faire avec, toi t'es mort, c'est fini. C'est ton fils, il parle anglais mieux que Shakespeare. Dans ta tombe, ça ne te servira à rien non plus. Ce qui va te servir dans ta tombe quand tu seras mort, c'est son salah. Et toi, si tu pouvais revenir fi dunya, la seule chose que tu voudrais faire, wa akun min as-salihin. Tout est lié. Donc fais les causes pour que tes enfants ils soient salihin. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire que le salih miskin, il a un kshaba en sauf où il riche fil jbel. Non. Ça ne veut pas dire que si ton enfant il est salih, ça veut dire forcément ce sera un zahid qui vivra dans la montagne avec une tunique en laine. Non. Les plus grands imams de notre communauté, c'était des médecins, c'était des pharmaciens, c'était des... Ils savaient tout faire. Ils savaient tout faire. Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Nahas, Zajjaj et les autres. Ils savaient tout faire. Ils avaient din ou dunya. Allah il leur donne din ou dunya. Quand toi tu veux pour tes enfants que dunya. As-salah min Allah wal adab min al-aba. Donc donne ce que tu peux donner toi. Wa faqidu shay'i la yu'ti. Ce que tu ne possèdes pas, tu ne peux pas le donner. Fa salah laysa bayna yadayk. أما الأدب فهو بين يديك. Le salah, tu ne peux pas le donner, parce que c'est pas toi qui le donne. Toi, ce que tu peux donner, c'est l'adab. Et si vraiment tu ne peux pas le donner, mais tu as l'argent pour le donner, alors donne l'argent pour que ton enfant il l'ait. Donne l'argent pour que ton enfant il l'ait. Et ces enfants-là, Allah il nous interrogera dessus. Il nous demandera qu'est-ce qu'on a fait de ces enfants. On a su les faire. On n'a pas su les éduquer. Comment ça se fait que dans nos familles, à nous les Maghrébins, les Africains, les musulmans de façon générale, comment ça se fait que les enfants ils sortent le matin à 11h et ils disparaissent toute la journée jusqu'à minuit, 1h du matin et ils rentrent à la maison et personne ne parle avec eux? Comment ça se fait? Comment ça se fait que dans des familles, l'enfant il rentre avec une nouvelle paire de chaussures toutes les semaines et qu'on ne pense même pas lui demander d'où ça vient? Comment ça se fait qu'on ne cherche pas à savoir qui sont les fréquentations de nos enfants? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne cherche pas à savoir comment nos enfants y sont? Il n'y a pas de communication entre les pères et les enfants. Il n'y en a pas. Même quand ils mangent ensemble, si ils mangent ensemble, ils ne se parlent pas. L'enfant il est là, le parent il est là. Moi j'étais surveillant dans des collèges avant. Une fois, un homme il est venu, Sharif, Kbir, assez vieux. Parce que ça se voyait, il était fatigué,
malade, il avait un long imperméable. C'est un détail important ça. Ils l'ont convoqué à l'âge il a fait les 400 coups. Son enfant, il a fait les 400 coups, donc ils l'ont convoqué. Il arrive, il était fatigué, ayyan. L'enfant, il arrive. Et l'enfant, je le voyais, là. Un afrit. Et voilà. Le principal, il arrive. Bonjour monsieur, voilà. Votre enfant ci, votre enfant ça. Et là, le wajh تاع السيد تغير. Son visage, il a changé. انتقل إلى أثر التعب إلى أثر الغضب. Il est passé des traces de la fatigue aux traces de la colère. Et là, le fameux imperméable long, il l'ouvre et il sort il sort un long bâton. Il avait tout prévu, papa. Il sort un long bâton, il commence à le frapper. Il doit avoir 15 ans, il doit faire 1m80, il est fatigué, il est malade, il est vieux, il est fatigué, il est mec. Il le tape, et son père, son fils, il fait ah, tu fais quoi là, tu fais quoi? Il lui arrache le bâton des mains, il le casse en deux. Comme s'il voulait aller vers son père. Donc, bien entendu, je me suis interposé, je l'ai secoué, c'est le petit Hada. Je lui ai dit, c'est ton père, t'es malade ou quoi? Tu fais quoi là? Il dit, regarde, il fait quoi devant les gens? Et je fais, toi, tu le ramènes là. Ça se trouve, il était au travail, ou là, il était fatigué, il se reposait. Tu crois qu'il a que ça à faire, venir au collège pour réparer tes erreurs? Pour que des gens qui connaissent même pas, ils lui fassent la morale? Tu crois qu'il a que ça à faire? Tu crois qu'il se dit pas, lui, Chouma, moi j'arrive ici? Quand les policiers ils appellent les parents parce que leurs enfants ils ont volé, ils ont cassé, ils ont frappé, tu crois qu'ils n'ont pas honte? Il n'y a que toi qui as honte, parce que tes copains ils vont se moquer de toi parce que ton père t'a frappé ou bak, mais il n'a pas le droit d'avoir honte lui. Il dit Wallah, c'est pas mon fils. Moi c'est pas avec une branche comme ça que je t'aurais pris le tronc d'arbre directement là. Wallah c'est hajib hadak. Ils sont tous comme ça. Mais فين الغلطة فين كاينة أين الغلطة هذا السيد هذا le bâton il a pris trop tard il a 15 ans شيء ينفع فيه العصا هذاك ما ينفعش فيه العصا et le but c'est pas نعصي ولادنا حتى هذه التربية ما كتنفعش le but aussi c'est pas de mettre des coups de bâton non ça marche pas ça aussi ça ne marche pas شحال كلاو العصا وفين هما دابا فين combien ils ont mangé des coups de bâton ils sont où maintenant ils sont à la mosquée en train de lire le Coran là ils y sont pas إلا من رحم ربك ولعلي واحد منهم mais الشاهد c'est qu'il faut être proche de ses enfants subhanallah cet enfant là que tu l'as vu naître tu étais content quand il est né il était en bonne santé quand tu t'apprends qu'il est malade tu sais plus comment faire tu vas voir les médecins tu achètes des médicaments tu achètes des vêtements tu achètes à manger cet enfant pour qui tu fais tout ce que tu fais là pourquoi t'arrêtes en cours de route علاش et quand c'est trop tard tu dis ولدي اش دار لي ولدي اش دار لي لا ما نهضرش كاع على البنات الله المستعان صحيح اذا هذه التربيه التي كلفتم بها او بمنحها اولادكم هي متعلقه برقابكم cette tarbia qu'on vous a chargé de donner à vos enfants, elle est accrochée à vos coups et vous serez interrogé dessus. فاسألوا الله الصلاح لأولادكم وبناتكم واجتهدوا في تربيتهم تربية حسنة ومن لم يستطع فليبذل جهده وليبذل ما يملكه من نفائس الأموال حتى يعذر نفسه أمام الله عز وجل يقول له إذا سأله يوم القيامة يا ربي لقد كلفتني فبذلت في ذلك وسعي وأنفقت في ذلك مالي ولا تكلف نفسا إلا وسعها. Faites ce que vous pouvez pour être excusé devant Allah Azza wa Jal. Ça t'arrive devant Allah, il te dit pourquoi? Tu dis ah Rabbi j'ai tout fait. Je lui ai appris ce que je savais. Ce que je savais pas, j'ai payé pour qu'il l'apprenne. J'ai fait en sorte qu'il ait des bonnes fréquentations, qu'il aille à la mosquée, qu'il apprenne le Coran, qu'il fasse la prière. Après, c'est toi qui n'a pas voulu qu'il soit salih. Alors tu pourras à ce niveau-là, en tout cas, être
être apaisé. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.